بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حرب کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے قانون مباشرت، ان کے مباشرت کے قوانین۔ ان میں سے جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جس کی قوت بات صحیح ہو اس کے لیے نصیحت، یعنی کہ جو بالکل تندرست آدمی ہے، اس کی قوت بات ٹھیک ہے، مردانہ کمزوری اس کو نہیں ہے، تو پھر اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کو مزید کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو، اضافے بار نہ ہو۔ ان کے لیے آج چند باتیں ہیں جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو وہ ان نصیحت پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بالکل محفوظ رہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی میڈیسن استعمال نہ کرنا پڑے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے کہ حفظ ما تقدم علاج سے بہتر ہے۔ اگر آدمی اصولوں کے مطابق چلے تو علاج سے بہت ہی بہتر ہے۔ کھانے میں اعتدال رکھے، اپنی نیند کا خیال رکھے، تو کبھی بھی ان کو میڈیسن کی طرف یہ چیزیں نہیں لے کے جاتی۔ اگر اس کا پیٹ اس طرح کھانا صحیح کھائے گا، اس کو وقت پر کھائے گا، کوئی مضر غذا نہیں لے گا، تو وہ کبھی بھی کسی بیماری میں بھی مبتلا نہیں ہوگا، خاص کر اضافے بار میں۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ حفظ ما تقدم یہ اللہ سے بہت ہی بہتر ہے۔ اس ذرعی مقولہ کا لحاظ رکھتے ہوئے مناسب ہے کہ ہر عمر کی صحت و قوت کے قیام و بقا کے لیے ایسے امور کی پابندی کی جائے جو ہر آنے والے زمانہ میں مکوی دعاؤں کے استعمال سے بے نیاز بنا دے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ ہے کہ کھٹی چیزوں کا استعمال نہ کرے، یہ مرد کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اگر طبیعت کے مخالف نہ ہو تو گائے کا تازہ دودھ استعمال کرے، یعنی کہ جس وقت اس کا گائے کا دودھ دوہا جاتا ہے اسی وقت تازہ دودھ اس کا استعمال کرے بغیر گرم کرنے کے۔ اگر اس کی صحت کے وہ مخالف ہے، اس کو نہیں، اس کی صحت اجازت دیتی ہے، اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی اور پرابلم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس میں تھوڑی سی شکر سفید نہیں ڈالتے بلکہ شکر سرخ ڈالتے، اس کو ہم چینی کہتے ہیں، وہ استعمال کرنی، صرف شکر، وہ بھی جو کیمیکل سے بغیر ہے۔ تو اس کو تھوڑی سی شکر ڈال کے اور ایک جوش دوا دیا کرے آگ پر ڈال کر، اور وہ استعمال کرے۔ کبھی کبھی ضرورت پر قدرے، یعنی کہ کبھی کبھی، یہ ہر روز نہیں، کبھی کو مہینے میں یا ہفتے میں ایک مرتبہ یا 15 دن میں ایک مرتبہ کر لے، مہینے میں ایک مرتبہ کر لے۔ سنڈ، دارچینی، الائچی، خونجا، ان کا صفوف علیحدہ بنا کر یا اس کو اکٹھا کر لے اور تھوڑا سا یعنی کہ دودھ میں ملا کر استعمال کر لیا کرے، تو یہ اس کی صحت کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ ایسی غذائیں ہمیشہ استعمال کرے جن میں غذائیت زیادہ ہو، مثلا شلگم، باقلا، دودھ، مکھن، انڈے یعنی کہ بیضہ مرغ، یعنی کہ جوان بکرے کا گوشت، بکرے کا لینا، بکری کا نہیں، بکرے کا گوشت، اور خصوصی طور پر اگر اس کے خصیے مرغ کا گوشت، دیسی مرغ یا فارمی مرغ نہیں لینا۔ پرندوں کا گوشت، یہ بھی سردیوں میں عام مل جاتا ہے۔ کباب، خالص شہد، ان چیزوں کا استعمال کریں تو کبھی بھی وہ اضافے بار میں اس کو مبتلا نہیں ہونا پڑے گا۔ بار کم کرنے والی دوائیں بلا ضرورت استعمال نہ کریں، مثلا کاہو، خرفہ، کاسنی، مکو، بتھوا یعنی کہ جس کو باتھو کہتے ہیں، ساگ میں ڈالتے ہیں، کدو شیریں، سیتا پھل، تربوز، باجرہ، مسور، خشخاش، کفور، سداب، زیرہ، ہرمل، مرزن جوس، اس کے علاوہ گلاب کے پھول، اسبگول، نیلوفر،
कावा वगैरह ये चीजें इस्तेमाल तकरीबन ना करें। उसके अलावा यानी कि कुछ ऐसी ग़िज़ाएं हैं बिला ज़रूरत मुहर्रक ग़िज़ाएं जो है, मुहर्रक ग़िज़ाएं कौन सी हैं? जो जलाने वाली होती हैं, मसलन तेजाब, चांदी, नमक, शोरा, गंधक, हड़ताल, वर्किया, परफ्यूम, जंगार, तूतिया, चूना, नूरा, आग यानी कि आग का दूध, हिंग वगैरह ये दवाएं इस्तेमाल ना ही करे। अगर जरूरत पड़े तो फिर तो कर सकते, बिला जरूरत इन चीजों का इस्तेमाल ना करे। ये होती है मुहर्रक दवाएं। इसके बाद है मकई दवाएं, यानी कि जो क्या लाने वाली होती हैं, ये दवाओं भी इस्तेमाल इनसे भी बेहतर है। ये दवाएं कौन सी हैं, कौन सी अज्जा है? बरक यानी कि मूली के पत्ते, ये भी इस्तेमाल ना की जाए। सुर्ख लोबिया, तुखम, तुरक यानी कि मूली के बीज, गर्म पानी, आबे बर्ग, शबद, सब्ज यानी कि आबे कद्दू, तलख, काला दाना, रोगन गाय, शकंजबी असली यानी कि जो शहद की शकंजबी बनाई जाती है, नमक लाहौरी, नक शिकनी, तुखम खरबूजा, शकंजबी सादा। इसके अलावा कुंदश, ऊंट कटारा, शक्कर सुरख, राई, कटकी, तुखम शपथ यानी कि मेथी दाना, इन चीजों से परहेज करे। इसके अलावा जो मसल जलाब आदमी लेता है बार बार, उससे भी बचता रहे। तो नींद, गर्म हमा, फसद और हजामत से भी परहेज रखें। इसके अलावा मुखद्दर और मस्कर दवाओं से भी परहेज रखें, मसलन अफीम, चरस, गांजा, तंबाकू वगैरह। मोए जहां के जेरे नाक बाल जो है, ये जल्दी जल्दी इसको साफ करता रहे तो ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। और ये हफ्ते में कम से कम एक मरतबा जरूर साफ कर लिए करे, और साफ करने के बाद इसके ऊपर तेल लगा लिया करें। तो ये भी मर्दों के लिए चूना, हड़ताल, वर्किया वगैरह से बाल साफ करना मर्दों के लिए नुकसानदेह है। और उसके बाद जमा के बाद खुसूसन और हर रोज अमूमन मर्द अजायद तनासल को एक मरतबा और औरतें 2 मरतबा अच्छी तरह धोकर साफ कर लिया करें। जब कोई शिकायत लाक हो या किसी अज़ू में कमजोरी हो जाए, ज़ाफ हो जाए, यानी कि आपको महसूस हो ज़ाफ है या कमजोरी का, तो फौरन किसी कामिल तबीब से रजू करें। और खुसूस सैयद के साथ मैदा और आंतों की इस्लाह का खास ख्याल रखें, क्योंकि मैदा को दुरुस्त रखा जाए और आंतों को भी दुरुस्त रखा जाए। कभी शिकायत हो तो फौरन किसी अच्छे तबीब से मशवरा करना चाहिए। जुमा में कभी ज्यादती ना करें, यानी जुमा शबत सादिक के वक्त करें। जुमा मोत जारी रखें, तर्क ना करें, यानी कि तर्क करना जो है ये भी इजाफे बा के लिए सबब बन जाता है। इसके बाद जुमा मुकर्रर तरीक पर करें, उसके अलावा तरीकों की तरफ तवज्जो ना करें कि जिनकी वजह से अलावा तखफ़्फ़ुफ़ तकलीफ के बाद यानी कि इजाफे बा पैदा हो जाता है। जुमा के बाद कोई मीठी चीजें और मुरगन ग़िज़ा इस्तेमाल कर लिया करें, यानी कि जुमा से पहले कम से कम 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। तो ये भी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कसरत से घोड़े की सवारी ना करें, साइकिल और मोटरसाइकिल की सवारी भी कसरत से ना करें। सख्त तकलीफों का बार बार होना, नंगे पांव फिरना, पत्थर पर बैठना, औरतों की फ्रिज को देखना, गोसो कनार ज्यादा करना, औरत के साथ सोना, ये सब अमूर इजाफे बा पैदा करते हैं। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है, जो मैंने आपको नसीहतें बताई हैं, अगर आदमी जो बिल्कुल तंदुरुस्त है, अगर इन बातों पर वो अमल करता रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के घर में कि वो कभी किसी डॉक्टर या हकीम के पास उसको जाने की जरूरत नहीं होगी। तो नाज़रीन, आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही आम है, इसको सुने और दूसरे दोस्तों को भी बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर रोज नई से नई वीडियो
ملتی رہے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.